اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن مشرق به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمد في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على صحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأن حضرت اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين والهكك وهكه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لما أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم بركته وشرف وجواته أولادنا ووالدينا وعلى ذكرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأحياء معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين وفي المجرمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المبتغين والظالمين وارزق العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقطار وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في رسل الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في رسل الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في رسل الحسين من جميع البلايا وفي رسل المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama selalu kami taati dan kami junjung tinggi perintah beliau Mudirul Ma'had Darullah wa Da'wah Abuya Habib Zainal Abidin Ibnu Habib Hasan bin Ahmad Baharun beserta orang tua beliau dan saudara-saudara beliau. Semoga beliau tetap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat beliau tetap terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, yang kami hormati, yang hadir pula bersama kita, Kiai Haji Adinda Ustadz Suyuti Ilyas Al-Yamani, yang insya Allah beliau kita mintakan setiap saat, setiap ada acara di Punggur ini, kita mintakan tausiah beliau, nasihat beliau. Mudah-mudahan beliau tetap dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat beliau segera terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hadir bersama kita pula hari ini Habib Hamdani Al-Qadri, serta Habib yang hadir juga, yaitu kami biasa mengenal dengan beliau ini Abah Habib Rizal. Jadi sampai lupa nama, sering lupa ini. Karena beliau ini anak beliau bersama kita.
Jadi kalau nanya Habib mana? Aduh, Bapak Reza, Habib. Apa nih? Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Kakap, yang berapa tahun beliau pernah menjabat di Kecamatan Kakap sebagai Sekecam. Setelah itu beliau pindah di kecamatan tempat yang lain. Alhamdulillah sekarang beliau dikembalikan lagi di Kecamatan Kakap. Ini luar biasa. Memang beliau bukan orang Kakap, tetapi tetangga Kakap. Karena beliau tinggal di 45. Dulu kami bersama beliau ini sering waktu kami mengajar di Aswaja. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap istiqamah, dapat memberikan gambaran-gambaran buat kenyamanan-kenyamanan buat kita semua, wabil khusus di Kecamatan Sungai Kakap. Kalau kemarin beliau mengganti Ibu Dede. Ibu Dede juga teman kami sekolah waktu SMA 40. Sekarang kata beliau, Pak Dede, Ustaz agak mundurkan diri, capek. Ini sebenarnya hikmah saja, karena beliau ini supaya pulang ke Kakap lagi. Terima kasih Pak Damat bersama kita hadir. Sebentar lagi dalam perjalanan menurut informasi dari Kapolsek juga kita ingin hadir bersama Haji Burhan untuk hadir, tapi sekarang sudah ada wakil beliau sudah datang bersama kita. Kita doakan pejabat yang ada, petugas yang ada di Kecamatan Kakap khususnya di Punggur Kecil ini, mudah-mudahan kita menambah kenyamanan, menambah ketenteraman, dan menambah kesejukan. Oleh karenanya perlu kami sampaikan sedikit dalam pembawa acara ini. Orang bilang TNI banyak nganggur, polisi banyak nganggur. Saya tanya kepada santri saya, karena dia belum paham, ke bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham. Jadi santri Ustaz ini kalau lihat polisi nganggur senang nggak? Enggak lah Ustaz, enggak, tak senang. Konteks bagaimana dulu saya bilang. Kalau Ustaz senang kalau polisi itu nganggur, tentara itu nganggur. Itu artinya apa? Kalau polisi banyak nganggur, itu berarti desa kita aman. Itu kalau posisi itu keliling-keliling. Itu artinya satu ngamankan motor kena curi, satu rampok, satu memperkosa, sibuk. Kalau polisi kita aman, nyaman tidur kita. Motor disimpan di depan ini tidak pernah hilang. Alhamdulillah. Mesin air kita simpan. Ini Masya Allah di Punggur Kecil ini mudah-mudahan kenikmatan ini sampai ke kiamah kita bisa. Dan di mana tempat semua seperti itu. Jadi kami diajarkan oleh guru kami dulu Abu Habib Hasan Baharun mengungkap seperti ini saat itu, sehingga Polres bahkan Polda di Surabaya hadir. Jadi Abuya seperti ini apa yang saya sampaikan. Wahai anak-anak santriku, kata Abuya, apa senang kalau polisinya nganggur? Tidak. Ketawa Abuya biasa. Itu belum belajar, maka belajar harus tuntas. Jadi belajar di pondok juga harus belajar umum. Maka kita buka perguruan tinggi, alhamdulillah sampai MI sampai S3 di Darullah Allah itu. Abuya mengatakan, ini kalau polisi nganggur justru enak, berarti negara kita aman, bangsa kita aman. Tapi pemerintah harus banyak menelurkan polisi. Kalau seperti itu setiap akan ada terus. Apa artinya? Kita harus bersiaga. Begitu kita diperang di mana negara-negara, kita sudah siap dengan senjata. Aku ente santri tak boleh megang senjata, bukan pulpen. Bapak Anda tidak boleh. Yang boleh megang senjata polisi. Maka pemerintah setiap tahun harus banyak angkat polisi dan tentara. Jadi kapan-kapan saja seandainya kita harus waspada. Alhamdulillah saat itu tergugah dari Gubernur Jawa Timur karena senangnya saat itu. Karena senangnya akhirnya Gubernur memerintahkan bagian PU untuk mengalihkan air POM yang besar gamenya itu khusus dari Jawa Timur sampai ke Dalwa sejauh 15 kilo. Itulah manfaat kita kumpul Ukhuwah Islamiyah. Secara logika kita bangun secara kebersamaan. Mudah-mudahan lewat acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hall guru kami Al Habib Hasan Muhammad Baharun dan hall orang tua kami ya. Yang pertama tahun ini Ayahanda Muhammad Ilyas bin Mumung, serta hall mertua kami yaitu Tadah binti Haji Dahlan. Tertulis keliru kemarin, Dahlan, itu adalah binti Haji Dahlan. Tentu kita doakan mudah-mudahan beliau ini sudah enak di alam barzakh ya. Kami tidak berani mengatakan apa ini guru kami, apalagi kita ini orang tua saya
kita katakan mudah-mudahan orang tua saya diampuni. Tidak. Saya selalu berharap kalaupun beliau ini punya dosa, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita husnuzon karena orang tua kita. Jadi begitu kalau kita doa. Nah, jadi kita berharap ya mudah-mudahan tentu kalau amalnya kita harapkan mudah-mudahan amalnya beliau tetap diterima oleh Allah walaupun yang kecil apalagi yang besar. Mudah-mudahan kita juga yang hadir ini semuanya mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya kita tasyakuran, yaitu lahirnya pasangan putra kami dengan pasangan putri Bapak Hermansyah, yaitu Muhammad Usama, memiliki anak yang kedua, yaitu kami kasih nama Ghoniyah Asfia Fahriah. Mudah-mudahan anak Usama dan pasangan dengan Masita ini menjadi anak yang solehah dan yang membanggakan agama dan bangsa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Yaitu datang pula yang kami hormati Ustaz Husain ya, salah satu dari pengurus yaitu MWC Kecamatan Kakak beserta rombongan dan ustaz-ustaz lain yang banyak ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat kami kepada antum semua. Begitu juga ibu-ibu pengajian, orang tua murid, ya para santri yang hadir pada saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas segala hal-hal yang terbaik buat antum dan buat kita semuanya. Memang kami tidak mengasih anak murid kami pengacara pembawa acara ini karena memang acaranya semeraut. Ada hall, ada maulid, ada juga apa itu gunting rambut ya. Yang berikutnya waktu ini sering berubah. Maka kalau di Punggol ini kita senang, khususnya Adinda Ustadz Suwiti, Ki Haji Ustadz Suwiti selalu siap, mau pagi, mau siang, mau malam. Karena Punggol ini acara sering berubah. Awalnya kita ingin jadikan malam, awalnya malam, akhirnya kita pikir-pikir kena libur, haflah lagi ya. Haplahnya di sini ada haflah semester awal. Jadi 4 acara kita hari ini. Maka saya pegang langsung sejak membawa acara pada siang hari ini. Nah, maka kita rubah jadi pagi. Nah, mungkin setelah acara orang tua murid yang berhak sudah untuk mengambil anak putranya pulang, anak putrinya yang memenuhi persyaratan tentu kita perkenankan untuk libur selama 20 hari. Nah, oleh karenanya kita masuki acara demi acara pada hari ini. Awalnya sudah kita membaca awalnya yaitu surah Yasin, karena hall ini kita bacakan tahlil identik, kita bacakan surah Yasin karena tadi itu yang kami yakin bapak-bapak ibu-ibu lupa bawa Yasin karena tidak boleh tahu kan. Nah, jadi anak-anak pondok beserta masyarakat beserta orang tua murid yang awal tadi sudah mendahului membaca Yasin, dipimpin oleh Ustaz Sarhudin dan difatihahkan oleh dan Adinda Ki Haji Ustaz Suwiti. Nah, baiklah untuk acara saat ini pertama dalam masuk acara pokok, acara pendahuluan sudah kita lalui pembacaan Yasin dan pembacaan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh petugas yang ditunjuk. Saya terus terang, ini baru balik dari Malang Raya kemarin, yang petugas pun tidak tahu, maka saya tidak nyebut namanya. Pokoknya yang ditugaskan maju ke depan untuk membaca Al-Quran. Betul. Ini harus siap nih, begitu panggil sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini nama siapa nih? Iya. Fatir Bin Hamdani Min Hamdani min Wadai. Masmuk Ismi Muhammad Fatir Mawjud. Man Abuk Abi Hamdani. In aina itu? Man Abuk Abi Hamdani. berapa tahun mondoknya? Berapa tahun mondoknya di Sumur ini? 3 bulan. Baru 3 bulan. Kemarin waktu saya mau ke Jawa, kemudian suaranya bagus, ya pernah tampil baca Iqra, akhirnya berkali diajar Ustaz Safudi. Dua kali belajar aku. Alhamdulillah. Apalagi 2 tahun, 20 tahun. Kita doakan mudah-mudahan banyak tahfiz di Pondok Garuda Awani. Dan koinah itu berkomandan di tempat mana saja. Kita doakan inilah asyik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian kasih. Baiklah, sebelum Ustaz Kiai Haji Ustaz Suwiti ceramah, kita latihan untuk anak-anak kita ceramah. Pertama memberanikan mereka, yaitu Ustaz cilik kita. Tak tahu cilik atau besar ini, saya pun lupa juga, tapi ada di tulisnya. Muhammad Bagir dari Siantan, Raihan dari Kepos Hulu, jauh ke Kepos Hulu. Sarif Zaki, lebih jauh lagi, Punggol, Bogor. Pada mereka bertiga kami persilakan. Sarif Zaki, Sarif Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, ma fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Al-muhtaram wal muhtaram, Sayyidil Walid Murabbi Arwahana, guru kita bersama yang berada di tengah-tengah kita, yakni Dr. Al-Ustaz Sarkawi bin Ilyas wa zawjatuh Al-Ustaz Nur Wahidah. Mata'anallahu biduliyati masyarakat. Dan yang saya hormati para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur pemerintah, wabil khusus Al-Ustaz Sayyidi Ilyas, Al-Ustaz Sarbuddin Ilyas, Toh Harun, Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Hamdani Al-Qadri, Habib Mursalin Al-Qadri, dan para tamu undangan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir hadap antum sekalian. Alhamdulillah, segala puja dan puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan serta sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki untuk pergi ke majelis yang disebut taman surganya Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini menjadi simbol berkumpulnya kita di surganya Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini menjadi perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat berirambakan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi Muhammad. Daripada pengikutnya hingga
hingga akhir zaman. Lebih kurang 14 abad yang lalu, lahirlah seorang manusia pilihan. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah, kepemimpinannya tidak hanya diakui oleh kita-kita yang menjadi umatnya, tapi juga diakui oleh mereka-mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapakah mereka-mereka itu? Ialah mereka-mereka yang tidak dikenalkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad, yang mana baru saja kita peringati maulidnya, yang mana baru saja kita baca selawatnya, yang mana baru saja kita lantunkan syairnya. Dengan hikmah maulid pada kali ini, perkenankanlah saya risalah Rasulullah SAW untuk kita jadikan teladan, yang mana dalam hal ini tak lain dan tak bukan tentang tuntunan dan ajaran baginda Nabi Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Pak, Bu, baginda Nabi sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba terangkat jubahnya Nabi, terangkat juga kainnya Nabi ditiup angin hingga menampakkan betisnya Nabi. Apakah reaksi Nabi, Pak, Bu, pada saat betis beliau nampak? Marah beliau, merah, malu beliau, sampai merah mukanya, merah juga telinganya. Itu dulu Nabi, Pak, Bu, malu sampai merah mukanya, merah juga daun telinganya. Sekarang umpamanya Nabi, bukan malu mereka, bangga mereka, bahannya sama dadanya kelihatan. Bagaimana nih kita akan mencontohi Nabi, Pak? Bagaimana nih kita akan mengikuti akhlaknya Nabi, Bu? Sedangkan kita tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan teladan dan akhlak yang mulia. Maka dari itu, dengan hikmah maulid pada kali ini, mari kita tanamkan budaya malu. Mulai dari apa? Sederhana saja, Pak. Sederhana saja, Bu. Mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara berpenampilan, mulai dari cara bertutur kata. Mari kita tanamkan budaya rasa malu. Jikalau kita melanggar syariat Islam, menentang ajaran Islam, tidak mau mengikuti agama Islam, nantinya bukan kita mendapatkan syafaatnya Nabi, tapi mendapatkan nanti Rabbi. Naudzubillah wa ya'udzubillah. Pak, Bu, zaman sekarang ini tidak ada lagi malunya. Coba lihat anak-anak zaman now sekarang. Kalau memakai baju, yang di atas semakin hari turun ke bawah, yang di bawah semakin hari semakin naik ke atas. Yang tertutup hanya tinggal dikit ya, yang lain terbuka semua. Betul? Bu, kalau anak gadis ibu keluar dari tempat ini, ibu jangan yang sengsara itu kami, Ibu. Anak pondok juga ikut-ikutan tersiksa. Bagaimana tak sengsara? Mati-matian kami menghafal Quran, dan dia menghafal hadis. Baru keluar di depan pondok, ilmu kami, hafalan kami habis semua. Bagaimana tak enak, Pak? Bagaimana tak habis, Bu? Dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Bu, oh Bu, Ibu, apa ketawa, Bu? Ibu membayangkannya ya. Tapi saya berkeyakinan, ibu-ibu yang datang sini, saya jamin baik-baik semua. Tahu, Bu? Kalau tak baik, tak mungkinlah ibu datang ke sini. Hanya saja saya berpesan, jangan sampai ibu keluar dari tempat ibu ini. Ibu sudah lupa dan membiarkan anak-anaknya masuk ke jurang kemaksiatan yang tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah wa ya'udzubillah. Dengan uraian maulid kali ini, mari kita ambil manfaatnya untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Juga Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat suri tauladan contoh bagi diri Rasulullah SAW. Kelahiran Nabi juga tidak hanya memberikan keteladanan saja buat kita, tapi juga memberi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus Muhammad
kecuali untuk memberi rahmat alam semesta. Baginda Rasul tidak hanya memberi rahmat bagi alam semesta, tapi juga memberi contoh suri teladan yang mulia. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran yang sudah sebutkan saya tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat contoh suri teladan yang mulia bagi diri Rasulullah. Pak, Bu, dengan hikmah maulid pada kali ini, apa yang mau kita bawa pulang? Setelah mendengar tausiah Islamnya, apa yang mau kita bawa pulang? Setelah kita menghadiri perayaan maulid, tidak hanya kita mendapatkan makan dan minum kenyang saja, tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana setelah kita mendengar dakwah Islamnya, kita mencoba mengikuti kehidupan Rasulullah dalam sehari-hari. Tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mengikuti kehidupan Rasulullah dalam sehari-hari, sedangkan sejarahnya saja kita tidak tahu. Ada nenek-nenek yang ditanya sama cucunya, "Nek, tanggal berapa lahirnya Nabi?" Apa kata neneknya? "Ngapa katanya nenek? Apa guna kau sekolah?" Karena nenek tak tahu, dia balik tanya bapaknya, "Pak, mengapa lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa kata bapaknya? "Karena di zaman itu tidak ada kambingnya." Saya ingat waktu saya kecil dulu, nenek saya pandai sekali memperkenalkan sejarahnya Nabi. Waktu saya di ayunan, nenek saya nyanyikan saya apa syairnya? Pada zaman dahulu kala. Saya tanya nenek saya, zaman apa nek? Pada zaman jahiliyah. Mengapa dengan zaman jahiliyah nek? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya terus nenek saya, siapa namanya nek? Nabi Muhammad namanya. Saya tanya lagi, siapa emaknya nek? Siti Aminah ibunya. Waknya siapa nek? Abdullah nama ayahnya. Di mana dia tinggal nek? Madinah tempat tinggalnya. Saya tanya terus nenek saya. Setelah itu nek, setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat nek? Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah itu nek? Pencipta alam semesta. Alhamdulillah, meskipun nenek saya tak sekolah, nenek saya pandai sekali memperkenalkan sejarahnya Nabi dan lagu-lagunya. Ada nenek-nenek zaman now sekarang ngayun cucunya, apa lagunya? Keong Racun. Tak puas dari Keong Racun, Mama Muda. Pak, Bu, dengan hikmah pada kali ini, mari kita tanamkan akhlak dan budi pekerti Nabi. Kita ajarkan mereka kebaikan, kita ajarkan mereka keteladanan sesuai dengan tuntun dan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali nanti kita mendapat syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad. Semoga santri Darul Dakwah menjadi pejuang dan penerus daripada puasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi turunnya, dan mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan rahmah berkat Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, dan sebelum kami akhiri, kami bertiga pun pantun. Untuk tempayan berisi serase, depannya ditutup di atas batu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Bagir bin Bonari. Anamin Pontianak Utara Syaitan. Ismi Rehan Saputra bin Ahmad.
Ana min Kopasulu. Ismi Zaki Al-Qadri bin Darwin Al-Qadri. Ana min Punggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama dai ini kita. Mudah-mudahan beliau, mereka bertiga dan yang lain juga diikuti semuanya menjadi benar-benar dai, menjadi penyambung lidah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, para baik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak ada tujuan lain Pak. Mari kita doakan anak-anak kita semua. Dan kita melihat anak siapa itu adalah anaknya umatnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita melihat seperti itu kita senang, itu sudah baik. Senang saja kita sudah lumayan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran antum-antum semua menambah keberkahan Indonesia ini, ya khususnya di daerah Pondok Pesantren Darul Dakwah yang berada di Desa Punggur Kecil ini. Selamat datang Kapolsek Kecamatan Kakap. Rasanya kita bersyukur sekali bersama saudara kami yaitu Haji Burhan bin Haji Ismail. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu memberikan motivasi buat kita semua dan selalu memberikan arahan buat kita semua, karena makin banyak yang bergabung dalam satu kesatuan ini adalah itu bertambah baik. Maka saya sampaikan kemarin dalam pertemuan-pertemuan pondok pesantren, kalau bisa pondok itu banyak. Contoh kami saja bersaudara bertiga buka pondok. Ustaz Suti, saya sendiri, ada Nadinda Ustaz Kiai Haji Ustaz Al-Alikin. Nah, tentu masanya Ustaz Mustanil lain dengan anak juga lain dengan Ustaz Suti. Seandainya ada 10 bagian buka pondok, maka banyak yang mereka masuk pondok. Terserah mau masuk pondok mana, karena berkah masing-masing. Tujuan kita tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk acara berikutnya kami mintakan berapa menit Bapak waktu, berkisaran 10 menit mungkin, kepada Bapak Camat Kecamatan Sungai Kakap, biar beliau sendiri yang mengenalkan diri beliau daripada saya salah sebut. Walaupun teman, walaupun dekat, penarikan dengan beliau, tapi namanya biasa nama panggilan. Kadang-kadang meleset ya. Kepada beliau kami berikan sepenuhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enak silakan sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Ustaz Asnawi, bangga saya. Saya ini kenal dia udah lama Pak. Saya orang 45, dia orang 44, dekat Masjid Al-Hikmah. Orang tua beliau ini orang tua saya juga. Jadi pernah ketemu di pesantren. Kalau saya asalnya Pal 9, orang tua saya, datuk saya, kemudian di Pal 5, pas kenal pula dengan beliau. Pernah juga saya jadi anggota pengurus Masjid Al-Hikmah di Pal 4. Kebetulan istrinya Pak Diatul Hakim itu sepupu dari saya, Pak ini Nur Laila. Nah, ketemu lagi sini Ustaz, makasih. Semoga beliau diberi kesehatan dan panjang umur dalam memimpin pondok pesantren. Amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan
penceramah kita, adik beliau juga. Ini kenalan saya juga nih, Ustaz Suyuti. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini Ustaz. Kita doakan dengan datangnya beliau di sini bawa keberkahan di pondok pesantren ini. Amin. Yang saya kita hormati Pak Haji Burhan, masih. Kita doakan juga beliau nih karena beliau kemarin undang saya nih. Kemarin dia bilang maaf tak pakai undangan ni, tak sempat ngantarkan undangan. Tak apa-apa lah, pakai WA pun tak apa. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Kita doakan juga beliau nih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang ujung sana tuh Pak Kapolsek. Ini bukan Kapolsek baru. Kalau bahasa saya di mana-mana saya kenalkan, ini baru Kapolsek, bukan Kapolsek baru. Beda itu Pak. Kenapa saya bilang ini baru Kapolsek? Karena beliau ini menjadi Kapolsek bukan baru pertama kali di Kecamatan Sungai Gagap. Udah keliling lah beliau ini. Kuala Mandor pernah, Rasaudiana pernah, di Tohok juga pernah yang mananya. Jadi jam terbang sudah tinggi dan beruntung kita karena udah jam terbangnya tinggi, beliau ditempatkan di Kecamatan Sungai Gagap. Makanya saya bilang ini baru Kapolsek. Dan rajin di mana saya bertugas, di mana saya pergi, beliau selalu hadir nih. Cuman maaf kadang luar biasa undangan sibuk ini harinya aja nih ada 2 nih, 3 malam jam 3 sore. Sebenarnya saya ada juga undangan di Masjid Nurul di Pelita 1, Jalan Pelita 1 ini oleh juga nih. Pak Bupati datang di sana, Pak Kades ada di sana. Jadi karena tidak dapat undangan, saya hadir di sini. Saya minta maaf ke Pak Bupati, minta maaf Pak, saya tidak bisa hadir di sana. Memang masjidnya tidak diundang. Tidak enak juga kan Pak Bupati datang tidak kita dampingi karena tidak diundang. Karena sini undang saya, makanya saya hadir di sini. Tidak apa-apa, bagi tugas lah. Pak Kades juga di sana, berbagi tugas. Kemudian yang saya hormati para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur mari tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat karunia dan izinnya doa alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberi kita kekuatan. Sampai detik ini Allah masih memberi kita semua yang hadir di sini kesehatan. Sampai detik ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di sini, berkumpul di sini di majelis yang mulia ini. Salawat berbingkai salam semoga selalu kita haturkan pada junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentunya terhormat pemerintah kecamatan saya ucapkan terima kasih nih Pak Ustaz Asami, Pak Ustaz Suyuti yang sudah mengundang saya pada hari ini. Dan luar biasa ramainya, luar biasa. Bapak ibunya luar biasa, termasuk adik-adik saya di sini, anak-anak pesantren asal, dan luar biasa penampilannya. Mudah-mudahan langkah kita semua yang ada di sini, bapak, ibu, semua yang hadir di belakang sana, dicatat Allah sebagai amal ibadah. Amin. Bapak, ibu datang sini, ini menjadi bukti bapak, ibu. Apa buktinya Pak Samad? Bukti bapak, ibu betul-betul sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Datangnya bapak ibu di sini, ini juga menjadi bukti bahwa bapak ibu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Udah sayang dan cinta, kita padukan lagi dengan baca selawat tadi. Makanya ini majelis yang berkah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang karena selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya juga bangga nih, depan saya banyak adik-adik pesantren. Saya doakan nanti, mudah-mudahan jadi Pak Camat yang berjiwa santri. Amin. Mudah-mudahan adik-adik pesantren nih, santriwatinya pada saat menjadi Kapolsek, menjadi Denramil, menjadi Kapolsek Denramil yang berjiwa santri. Amin. Mudah-mudahan naik lebih atas. Mudah-mudahan nanti adik-adik yang di depan yang mana tahu ada jadi bupati yang berjiwa santri. Amin. Mantap semua tuh kalau udah berjiwa santri, kalau basic agamanya udah ada. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau bicara ceramah nanti akan banyak dibahas oleh Ustaz Suyuti. Saya bicara pemerintah karena saya orang pemerintah. Begini Pak, Bu, pemerintah Kabupaten Kuburaya tentulah punya visi misi. Apa visi itu Pak Camat? Visi itu Pak, Bu, cita-cita, impian, itu visi. Tentulah untuk mencapai impian ini, tentulah ada usaha, upaya. Itulah namanya misi. Visi, misi. Apa Pak Camat visi pemerintah Kabupaten Kuburaya?
mewujudkan Kabupaten Kuburaya yang bahagia, terdepan, berkualitas dan religius. Ada kalimat religius di situ. Apa makna religius di situ? Artinya pemerintah Kabupaten Kuburaya berupaya masyarakatnya selalu bersikap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misinya apa untuk mencapai visi ini? Pemerintah memberi ruang pada kelembagaan untuk melakukan kegiatan bernuansakan keagamaan. Hari ini di pondok pesantren ini saya merasa berterima kasih karena pengurus pesantren sudah membantu secara langsung dan langsung pemerintah dalam mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Kuburaya. Oleh karena itu banyak lagi yang diusahakan, bukan hanya pondok pesantren, ya, banyak. Kita di sini Pak Bu ada 24. Total seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Kuburaya itu ada 102. Kecamatan Sungai Kakap ada 24. Dan hebatnya kita dari sekian kecamatan, kalau udah bicara keagamaan, Kecamatan Sungai Kakap tidak ada lawan. Tepuk tangan loh. Kan boleh, boleh Ustaz. Kenapa Pak Camat bilang tidak ada lawan? Urusan MTQ Pak Ustaz. Dari tingkat pertama, tingkat kabupaten diadakan pertama kali sampai ke 8 kemarin, Kecamatan Tertang, Kecamatan Sungai Kakap juara umum. Juara umum. Nah, nanti, ini kan keagamaan juga nih. Tahun depan kecamatan kita jadi tuan rumah. Hebatnya Pak Ustaz, hebatnya kakak nih, tingkat desanya dilaksanakan, tingkat kecamatannya dilaksanakan. Apalagi tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Tidak semua desa, tidak semua kecamatan melaksanakan MTQ ini. Saya bertugas kemarin betul dipanggil Pak Ustaz. Sebelum saya tugas di sini, saya sekcam kakak. Kenal beliau Pak Ibran lama benar tuh, dari awal saya sekcam di sini. 2017 saya batu ampar 2 tahun setengah. Ditarik lagi ke kantor bupati jadi bagian pertanahan, kabak pertanahan. Anda tahu alhamdulillah diberi kepercayaan ini untuk balik kampung sini, balik kampung saya. Karena orang Kakap juga. Dari 3 kecamatan pernah saya bertugas, hanya 3 kecamatan yang melaksanakan musabaqah tilawatul Quran. Mana tuh Pak Camat? Kakap, kemudian Sungai Raya, sama Ambawang, sama Batu Ampar. 9 kecamatan Kak di Kuburaya nih, hanya 3 yang melaksanakan MTQ di kecamatan. Jadi wajar Kak kalau kecamatan akap di juara umum, karena tingkat desa pun dilaksanakan. Nah, saya mau doa ini banyak para habaib Pak Ustadz semua. Mudah-mudahan kecamatan Sungai Kakap nanti di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan ini, tingkat kecamatannya di Pungur Kapuas nanti bulan 2, insya Allah tanggal bulan 1 tanggal 27 sampai tanggal 1. Bagi bapak ibu punya anak, siapkan nih, siapkan anaknya untuk ikut bertanding di tingkat kecamatan. Desa mana Pak Camat? Desa Pungur Kapuas. Tanggal berapa Pak Camat? Tanggal 17, tanggal 27 sampai tanggal 1 Februari nanti lomba di sana. Kemarin saya udah ikut apa di sana. Nanti 6-7 bulan berikutnya tingkat kabupaten. Di mana pelaksanaan di Pak Camat? Di kantor camat. Kenapa di kantor camat? Sebenarnya banyak desa Pak Ustaz mau minta MTQ ini. Hebatnya katanya berebut kalau ada urusan keagamaan ini. Pak Camat, kasih saya aja kata kepala desa Sungai Rengas untuk panitianya, tempatnya kami siapkanlah di Sungai Rengas. Saya bilang, kalau saya kasih Sungai Rengas jadi pelaksana MTQ di kabupaten, apa kata Pungur Kecil? Kalau saya kasih Pungur Kecil, apa kata Pasmilan? Jadi cari aman lah nih, kita laksanakan tingkat, bukan di tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan di desa. Gini Pak, kalau tingkat kecamatan itu pelaksanaannya di desa, berpindah-pindah nih. Kalau tingkat kabupaten, pelaksanaannya kecamatan. Makanya saya putus kemarin, pelaksanaannya di depan kantor camat. Kenapa Pak Camat? Ada maksud juga Pak Ustaz. Apa maksudnya? Biar halaman kantor camat tidak becek lagi. Ada maksud, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kan gitu. Kan becek lah tuh. Lalu ya kita dari kecamatan yang datang becek tempat kita kan. Alhamdulillah dapat respon kemarin dari Pak Bupati. Pak, saya mau ngadakan MTQ depan kantor camat nih, luar situ kok. Nah, pergilah ngurus anak kita kemana? Ke PU Kabupaten Kuburaya. Dapat respon Pak. Alhamdulillah mungkin di awal tahun mau dipaping. Malu kita ke orang kecamatan nengok.
Macam benar kat Tuan Camat ni, becik kan? Alhamdulillah. Sekali lagi payah bu, ni berkah ni, ada Ustaz. Mohon doanya, Kecamatan Sungai Kakap tahun depan dia rumah lagi. Amin. 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 Nah, cukup tu 3 kali lewati. Terakhir, izin Pak Ustaz. Saya suka tadi adik-adik muda-muda ni berani tampil di sini. Pak Samad tadi dah izin dengan Ustaz Jawati. Boleh tak saya kasih kuis ke anak-anak pesantren ni? Mau tak? Yang bisa jawab Pak Camat kasih 100.000. Mau tak? Boleh Ustaz ya? Kalau diizin Ustaz boleh ya? Boleh. Bapak-bapak enggak, anak-anak kita lah. Ibu-ibu enggak, anak-anak kita. Tolong, siapa yang bisa baca surah Al-Baqarah 1 sampai 6? Siapa yang bisa, Pak Camat kasih 100.000. Bahasa bocorkan jam lah bang. Siapa yang bisa? Yang SD ada kan di sini Ustaz? Yang SD. Yang SD dulu. Yang SMP dulu. Saya mana SD? Mana? Mana? Maju. SMP lah. SMP lah apa? Siapa yang bisa? Ayo. Maju. Mana? Mana? Ini putri pun apa ya? Putra mana? 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 Tafadhal, tafadhal. Ini satu Pak. Ini bosan. Nama siapa? Mending tu. Nama siapa? Zaki. Dari mana Zaki? Ukur. Ini baru orang kakak. Saya suka. Orang kakak berani-berani orang Indo ni. Bacakan dulu Al-Baqarah 1 sampai 6. Pak Camat bantu. Mana kawan Pak Camat bantu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina amanu wa 'amilus salihati walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين آمنوا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والذين آمنوا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ada bapaknya sini? Ada maknya? Mana maknya? Mantap Bu. Ibu harus minta makasih sama Pak Ustaz nih karena ngaji di pesantren. Mantap lagi. Bapak kemana? Kerja. Oh kerja, tak apa-apa. Mama ada Nabi. Duduk ya. Nanti lupa. Tak lupa. Nanti lupa mana nanti kotek Pak Samad ya. Tenang ada kalau dia janji tetap janji. Karena 100.000. Semoga dari Pak Camat depan nanti, amin. Harus orang kakap, harus jadi camat kakap nih, biar tahu. Mau lagi? Santri? Oke, kasih ini satu nih. Al-A'la. Tim subuh, baca. Ada yang bisa? 100.000 lagi. Sila. Suka saya kalau berani-berani bikin. Ini yang menang nih MT
MTQ tingkat kabupaten ditutus nanti ini. Bemeknya. Namanya siapa? Aldi. Hah? Aldi. Aldi. Dari mana Aldi? Serupan. Orang kakak lagi. Tepuk tangan untuk orang kakak. Mantap. Siapa nama bapak? Afandi. Ada bapak? Ada. Mana bapak? Itu bapak. Ada Pak. Betul aku Pak. Bapak masukkan pesantren nih. Karena luar biasa sekarang berdoa nih. Betul lah Bapak masuk pesantren. Mama siapa namanya? Masita. Ada tak maknya itu? Tidak. Udah datang Bapak mewakili dia. Ya. Masih dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Tuh, bangga Bapak tuh nengok tuh, di fotonya tuh, di video kan. Masih, mudah-mudahan jadi yang santri yang baik, yang sukses, bisa membanggakan orang tua, membanggakan pesantren dan kecamatan dan khususnya Indah Kabupaten Buraya. Amin. Masih. Terakhir Pak Camat sampaikan. Jadi pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah mengeluarkan Pergub nomor 37 tentang pedoman pembinaan pondok pesantren. Peraturan bupatinya. Maksud dan tujuannya apa? Agar supaya generasi-generasi penerus kita yang ada di pesantrennya bisa ada katakanlah kesehatan yang terjamin. Nanti ada kawan-kawan dari Puskesmas Bungur akan mendampingi nanti pusat. Mendampingi akan dibentuk kader-kader kesehatan yang ada di pesantren. Ini bentuk kepedulian yang diberikan oleh pemerintah terhadap generasi penerus kita yang agama seperti ini. Akan dibentuk kader tuh. Nanti pembinaan pendampingannya akan dilakukan oleh kawan-kawan. Itu namanya Puskesmas Pak, Puskesmas. Pusat Kesehatan Pesantren namanya. Dari 24 nih insya Allah bertahap nanti kawan-kawan pondok Puskesmas Kesehatan akan datang mendampingi adik-adik, nanti akan ditunjuk struktur kepengurusan siapa. Itulah bentuk hadirnya pemerintah di pondok pesantren yang ada di Kecamatan Sungai Lekap. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bismillah kata pendahuluan, alhamdulillah kata pujian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, nama saya nama saya Junaidi. Alhamdulillah
banyak benar nama mesin Ustaz. Ada yang ambil depan, ada yang ambil tengah, ada yang ambil belakang. Kalau yang ambil di belakang itu orang pala tuh, orang parit jado sampai palima. Di. Tapi dia kalau orang di tempat kerja manggil Jun. Kalau kampus waktu saya kuliah dia manggil Nai. Jadi 3 nama saya Ustaz. Jadi tanda dia kan gitu Ustaz. Kalau dia manggil Edi, orang pala dah tuh. Orang parit gado sampai palima lah tuh. Termasuk Pak Jakin tuh Edi tuh. Tapi kalau Jun, berarti anak kampus tuh, kawan-kawan kuliah saya. Kawan-kawan kuliah saya. Tapi kalau SMP saya, Nai. Yang enak tuh yang mana lah? Terserah Bapak Ibu dan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan Bapak Camat Kecamatan Sungai Kakap. Kita doakan mudah-mudahan beliau lama tugasnya di Kecamatan Kakap ini ya. Sehingga bisa memberikan motivasi dan dorongan buat kita semua. Untuk beliau yang menyampaikan tadi, mudah-mudahan dari camat, dari polisi, dari tentara, dari apa saja, ini insya Allah memang sudah kita persiapkan Pak Camat. Maka di Darul Dakwah ini sebelum kita berdiri sendiri perguruan tingginya, yaitu akan kita buka berapa, mudah-mudahan tahun depan ini sudah mulai jalan. Kita buka fakultas ini ya, yaitu jurusan HKI, hukum perkawinan, hukum keagamaan Islam itu. Yang kedua manajemen yang kita buka. Yang ketiga PAI, pendidikan agama Islam. Yang berikutnya bahasa Arab. Jadi ada 4 jurusan yang ada di Pondok Darul Dakwah ini. Sementara ini kita sudah berjalan 2 bidang studi, yaitu sekarang sudah sampai semester 7. Tahun ini sudah KKN, yaitu kita ngambil bahasa Inggris dan matematika. Ketika itu orang menanya, Ustaz, kok ngambil matematika dengan bahasa Inggris? Kalau kita ngambil agama, itu sudah pannya kita, berarti tidak ada nilai tambah. Maka kita buka untuk berapa tahun sudah ini, perkuliahan yang ada di Pondok Darul Dakwah ini masih jurusan. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti pondok pusat, alhamdulillah dari MI Sanawiyah Aliyah, perguruan tinggi Terata 1, Terata 2, dan Terata 3, S1, S2, dan S3. Mudah-mudahan dimanapun umat Islam selalu berkembang. Terima kasih kami sampaikan Bapak Camat kita, yaitu Bapak Junaidi. Mohon maaf kalau lupa dengan gelar beliau ini, karena gelar sekarang banyak sudah, banyak berubah-ubah. Jadi yang jelas beliau pendidikan sarjana, cuma jurusnya yang saya bilang. Baiklah Bapak-bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan, yaitu tausiah agama, nasihat agama, pelajaran dan pendidikan agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Adinda Kiai Haji Ustaz Syuti Ilyas Al-Yamani. Kepada beliau sepenuhnya kita berikan. Sebelum saya ceramah, saya kenalkan nama dulu. Sama gak yang beliau dari abang saya Bang Junaidi Esos ini ya. Kalau dulu orang tua itu ngasih nama Sayuti, tapi Islaminya ternyata Suyuti. Makanya ada Sayuti. Ayam Sayuti dulu. Waktu saya di sekolah, orang kampung manggil Ti. Tapi kawan sekolah manggil Yut. Nanti terserah milih yang mana. Tapi kalau cewek-cewek, Say. Dia tak tekan. Maaf ya istri saya ya, kan. Biar dia tahu kalau abangnya dulu macam mana gitu. Itu dulu. Kalau sekarang dia manggil saya Beb gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Tadi adik kita ketika membawa acara memulai dengan alhamdulillah, salawat kepada Nabi yang di bumi bernama Muhammad, yang di langit bernama Ahmad. Dan hal ini ternyata sudah disampaikan oleh Isa ibn Maryam sebelum beliau dilahirkan. Inni Rasulullah ilaikum, aku diutus menjadi rasul untuk kalian. Musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashshira, membenarkan kitab yang datang sebelumku bernama Taurat, wa mubashshira, dan aku membawa kabar gembira. Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang nabi yang datang setelahku bernama Ahmad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama Rasulullah di langit Ahmad. Kalau Nabi Isa saja bergembira sebelum nabinya lahir, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang nabi kita sudah lahir, maka kita wajib bergembira. Pelaksanaan Maulid Nabi SAW ini adalah bentuk kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kegembiraan ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap para habaib, para kiai, para alim, para ustaz, wa nakhusuhum bidzikri, yang saya hormati abang saya, kakak saya, Dr. Kiai Sanari Ilyas MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Camat, abang saya juga Bang Junaidi Estos. Kemudian Bapak Kapolsek Haji Burhan, para habaib Haji Hamdani, kemudian Datuk saya Tok Harun, Bang Samsudin, kemudian juga Ustaz Hussein, dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini acara pada siang hari ini satu, Maulid Nabi. Yang kedua, haul guru mulia Murabi Arwahana almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar. Kemudian haul guru orang tua kami Ayahanda Muhammad Ilyas tahun pertama. Kemudian bibi kami Tardah binti Haji Dahlan. Mudah-mudahan mereka-mereka ini dijadikan kuburannya Raudhah Riyadhil Jinan, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita membacakan doa ini juga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dirangkaikan dengan akikah cucu kami, yaitu anak daripada keponakan kami Usama bin Ustaz Samawi, bernama Ghaniyah Azkia Fakhriyah. Mudah-mudahan jadikan anak salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tidak ditulis di sini, ini juga sekaligus tasyakuran, bentuk syukur kami yang Allah berikan kepada keluarga kami. Alhamdulillah, apakah Ustaz Sanawi Ilyas telah menyelesaikan pendidikan S3-nya dan sekarang menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan ini manfaat untuk agama, untuk kita semua,
dan mudah-mudahan menjadi penggembira untuk Rasulullah SAW, untuk kedua orang tua kami, dan mengembirakan guru-guru kami, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini bingung nak mulai dari mana, karena acaranya banyak. Jadi yang penting saya singkat saja, karena ceramah tadi pun sudah jelas. Tujuan kita hadir adalah memperingati Maulid. Maulid ini, kalau Sayyidina Isa saja bergembira, maka kita wajib bergembira. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Sebelum sampai hadisnya saya sampaikan, saya mau tanya ibu-ibu dulu nih. Bu, kira-kira lebih sayang Rasulullah atau lebih sayang kepada suami? Hah? Tolong dijawab. Lebih sayang kepada Rasulullah atau suami? Hah? Hati-hati tak dikasih banjir. Yang jelas jawabnya tak berani, kita masalah kurang. Kemudian saya tanya bapak-bapak, lebih sayang Rasulullah atau kepada istri, Pak? Hah? Mau bilang Rasulullah, takut tak dapat jatah. Maksudnya tak disajikan makanan dulu, Pak. Oke. Lebih sayang kepada Rasulullah atau kepada diri kita sendiri? Dua-duanya betul, tapi kita cerita tentang level. Mana yang lebih tertinggi? Udah, saya tanya ke ibu nih, lebih sayang suami atau diri kita seorang? Tak menjawab ya. Bapak Ibu, jawaban kita menunjukkan level kita. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna, sampai aku ini, kata Rasulullah, ahabbu ilaihi, lebih dia senangi, lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia di muka bumi ini. Mendengar hadis ini, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, mulai saat ini aku lebih mencintai dirimu ya Rasulullah, melebihi orang tuaku, melebihi anakku, melebihi istriku, bahkan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kecuali atas diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Hatta min nafsik ya Umar, tidak sempurna imanmu ya Umar, sampai kau lebih mencintaiku, bahkan melebihi daripada dirimu sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ngadakan ulang tahun untuk anak kita, bukti cinta kita. Untuk istri kita, bukti cinta. Ada lagi ulang tahun perkawinan, perak, emas dan sebagainya. Ulang tahun partai, hari jadi kota, dan macam-macam lah. Sekarang hari jadi kota mundial. Kalau itu kita anggap wajib, maka Rasulullah lebih wajib lagi. Makanya banyak orang itu biasanya mengadakan maulid, bukan hanya di masjid, di surau, di rumah-rumah. Dan merasa aib bagiku, celah bagiku kalau mengadakan ulang tahun untuk istri dan anakku, sementara untuk Rasulullah tidak. Apalagi hadirin, yang kita kenang saat ini bukan hanya hari kelahiran Rasulullah, double. Satu, hari kelahiran. Dua, mengenang hari wafatnya Rasulullah. Rasulullah lahir pada hari Senin, wafat pada hari Senin, lahir pada tanggal 12, wafat pada tanggal 12. Kemudian lahir pada bulan Rabiul Awal, meninggal pada bulan sama. Yang beda hanya 1 tahunnya. Kenapa tahunnya beda Pak Ustaz? Kalau sama kita yang bingung. Nah, itu mustahil. Makanya Bapak Ibu, orang itu biasanya kalau lahir Jumat, meninggal Jumat. Biasanya. Walaupun ada yang beda. Rasulullah lahir Senin, wafat Senin. Sayyidina Adam diciptakan pada hari Jumat, diturunkan ke bumi pada hari Jumat, masuk surga hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat, konon wafatnya hari Jumat. Saya tanya, ada nggak ya di antara kita yang lahir hari Senin? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Hati-hati besok hari Senin. Takut giliran kita gitu Pak. Tapi subhanallah,
Saya pula berpamit, saya lahir hari Senin. Kalau jalan, adikku tolong diikhlaskan, istriku maksudnya. Ini mau macam mana lagi kalau sudah ajalnya? Tapi kalau dapat yang ngalah dulu. Anak saya masih kecil-kecil. Yang di depan saya ini kecil, masih ada di bawah dia. Masih ada di bawah ini 1,5 tahun dan saya cucu kita di bawahnya Abu Sajadi. Saya tidak mau kalah dengan Ustaz Bustani. Saya baru 6, dia dah mau 7 dah. Saya harus minimal 7 lah. InsyaAllah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya yang kedua, ini ringkas saja. Kenapa kita mengadakan acara maulid seperti ini? Banyak yang kita pelajari. Salah satunya menanamkan rasa cinta. Menanamkan rasa cinta. Karena orang itu untuk cinta langsung tak bisa Bapak Ibu. Kita ini kan disuruh ikut sunnah Nabi Muhammad. Allah mengatakan, wa ma atakum bihir rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kau ikuti. Apa saja yang ditinggalkan, dilarang Rasulullah harus kau tinggalkan. Dan itu enggak gampang hadirin. Contoh, kalau makan baca gampang ke tidak? Gampang ke tidak? Gampang ke tidak? Siapa yang bilang gampang? Satu hari berapa kali makan? Berapa kali? Siapa yang bilang 3? Itu kan yang wajib. Hadirin, di antara makan dan minum kita, saya yakin nih. Mungkin kalau 100 kali kita minum, yang baca bismillah paling 3 kali yang ingat ya. Padahal rumus minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, perhatikan. Langsung kita praktek nih. Contohnya, saya nggak haus itu. Nah, nih. Tunggu. Rasulullah mengajarkan bisalah tati anfas. 3 kali nafas dan bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini minum, Pak. Kita pagi ya nak nyampaikan sekarang berapa kali makan di depan kita, berapa kali minum kita. Ini baru cerita bismillah nih. Masuk WC, kaki kanan, kaki kiri. Itu kan teorinya. Praktiknya, apalagi kalau kebelet. Depan WC dah terburai barangku. Kenapa nggak kebelet? Bagaimana cerita teringat mau kaki kanan, kaki kiri? Mana sempat lagi? Jadi gampang memang hadirin, tapi susah. Kenapa? Karena cinta kita ini tak ada. Dibilang tak cinta mah. Tapi setelah dites, diuji, ternyata masih jauh. Dibilang tak cinta benar, salah gak? Masih jauh. Kita diperintahkan ikut Nabi Muhammad. Untuk ikut Nabi Muhammad tidak gampang. Harus tahapnya cinta dulu. Sebelum ikut harus cinta dulu. Sebelum cinta harus kagum dulu. Sebelum kagum harus kenal. Kita bagaimana nak cinta, nak ngikut. Cinta ya kada. Bagaimana nak cinta, kagum belum. Bagaimana nak kagum, dengar cerita Rasulullah ya jarang. Nunggu maulid itu pun kalau sekarang yang undang, kalau tak betul wah aku nak datang. Kata dia, ada setiap hari kita mengupdate cerita Rasulullah. Seharusnya setiap hari kita update hadirin. Hari ini bagaimana Rasulullah dengan istrinya. Besok kita buka, ini handphone kan sudah ada, ini pakai. Besok update cerita Rasulullah dengan tetangganya. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya. Bagaimana Rasulullah dengan anaknya. Bagaimana Rasulullah dengan bawahannya. Bagaimana Rasulullah makan. Bagaimana Rasulullah tidur. Terus kita update terus sampai timbul rasa cinta di hati ini. Ini yang diupdate sambo. Untung buat kita tuh apa gitu, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu kita singkat. Mungkin ini contoh, saya bawakan satu cerita saja. Nanti kalau kita udah dengar cerita Rasulullah, kagum aku Nabi Muhammad itu. Udah kagum, cinta. Udah cinta,
baru gampang kita ngikuti. Kita nak maksa nyuruh anak kita, nak makan baca bismillah, masuk kaki kiri ke WC, keluar kaki kanan. Nggak gampang hadirin. Suruh dia cinta dulu. Ya. Cerita satu. Pernah satu saat Rasulullah SAW. Kalau cerita ini banyak hadirin. Saya bawa satu cerita aja. Masuk ke rumahnya, bertanya dengan istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah. Apa lauknya? Tidak ada ya Rasulullah kecuali satu. Apa itu? Al-khal. Apa itu? Cuka. Cuka dari lauk. Coba lah bu, laki kita kasih cuka, kau nak bunuh aku gak pun. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Beliau mengatakan supaya nak nyenangkan istrinya, beliau mengatakan ni'mad dam al-khal. Lauk yang paling the best adikku cuka. Ya Allah, tersandung istrinya. Dengan hadis ini ibu-ibu balik, kasih nasi, sampingnya cuka. Laki ini lapar nih pak, tadi bahan jadi lapar laki ini. Buka, tudung saji, ada nasi, sampingnya apa lauk ini dek? Cuka bang. Kau ni dah tak suka dengan aku dah. Jangan kali kau ni. Mulai dulu sangka. Bang, baca hadis bang. Ni hadis ini Rasulullah mengatakan nikmat dal al-khal, nikmat lauk yang paling nikmat itu yang paling bagus cuka. Kau ni tak paham hadis. Itu Rasulullah tu nak menyenangkan bininya, dia tak tersinggung. Cuka dari mana? Itu sama kau dengan nak bunuh aku. Dah kau tahu aku ni punya asam lambung. Pengen nak cepat ke? Luar biasa kau ni. Ya Allah. Lalu ternyata ni lihat hadis yang lain. Rasulullah itu kata suaminya suka makan iga, kambing. Itu kalau ini untuk menyenangkan istrinya. Saya sampaikan hadis ini tentang iga kambing biar bapak ibu tahu Rasulullah itu suka apa. Saya pun gitu sama. Halo. Dia tahu bang Rasulullah suka apa. Saya ceritakan ini biar bapak ibu tahu saya itu sama dengan itu gitu bang. Jadi kalau undang saya dia tak paham lah gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang sama bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram. Beliau masuk ke rumah, ya, dan dengan cerita ini kagumlah kita. Ya Allah, begitu Rasulullah ya, tak mau ingin perasaan istrinya. Kalau kita ini jangan kena ngalah, sedih pun tak mau. Masuk ke rumah istrinya, ya Rasulullah, wahai istriku, apakah pagi ini ada makanan? Oh tidak ada ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Idzan ana shahim. Kalau begitu aku puasa. Bu, ada laki kita macam gitu? Ada? Mampu Pak Ustaz. Nah, kita tak usah macam Rasulullah macam-macam nak puasa pula. Bilang ya, tak ada lauk dek. Tak ada bang, wajar. Dia ngurus anak, masak, nyapu, ngepel. Abang beli lauk jadi. Kan udah banyak pasar penjual jual lauk jadi. Belilah apa namanya ikan satu iris yang udah digoreng dulu ya, sayur, bawa ke rumah. Dek, abang udah beli lauk jadi. Ya Allah, terpukul perasaan istri ini. Allah, gara-gara aku tak masak, abang aku beli seorang. Ditambah lagi sama suaminya. Nak ada masalah dek. Biasa, kau kan sibuk. Yuk kita makan sama-sama. Makan sama-sama. Atau gini saya bilang, abang ceramah pandai. Di rumah bukan kan gitu. Ya namanya teori. Saya dengan yang kita kan cerita Rasulullah, bukan cerita abang kau, bukan. Maaf ya. Duduk sama-sama, ambil suapkan. Ya Allah, aku kata istri, ya Allah, gara-gara aku lupa masak, abangku beli lauk seorang dan dia tidak tersinggung. Lebih dari itu, aku disuapkannya. Mulai saat ini, aku bersumpah karena baiknya akhlak suamiku, aku tak akan telat masak lagi dan aku akan masak yang nyaman yang paling disuka.
Itu yang muncul Pak, berapa tahun. Ini enggak, kau ni tak masak, dia kemarin kemana, kau bawa kemana, luar biasa kau ni. Tak tengok aku ni kelaparan. Dia pergi di dapur, masak dia. Yelah bang, tapi muka masak. Pergi suaminya, diludahkannya. Nah itu, makanya banyak istri suami nurut sama suami, gara-gara banyak makan ludah bini. Ini benar loh Pak. Kalau bapak lihat orang tak nurut, kasih ludah. Benar. Nih, contoh nih, kucing. Tidak usah kucing. Kenapa kucing itu jinak di rumah? Habis kita makan, kita kasih dia. Jinak. Bekas jauh kita. Udah berapa kali bapak makan jauh ini? Gagal ngomel-ngomel. Makanya jangan ngomel-ngomel bini itu. Salah sokan. Allah SWT. Nih, timbul rasa kagum, ujung-ujungnya cinta, dan kemudian kita ikut. Dan kalau cerita sunnah Rasulullah banyak sekali, termasuk di antaranya akikah. Ini adalah bentuk daripada sunnah Nabi Muhammad. Ya, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap yang lahir itu tergadaikan. Sampai kata Rasulullah diakikahkan. Maka disembelihkan untuknya kambing, kemudian dikasih nama, kemudian dipotong rambutnya. Yang bagus dibotak, ditimbang, kemudian dihargai emas atau perak, kemudian disedekahkan ke jalan Allah. Itu kan bagi yang mampu. Ya, nah ini alhamdulillah anak kami Usama telah menjalankan sunnah itu, mudah-mudahan yang dijalankannya diberkahkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan anaknya saleh. Kita meningkatkan anak kita dari kecil dengan sunnah Nabi Muhammad. Mulai keluar Pak sudah ada sunnah itu, diadzankan kanan, qomatkan kiri. Minimal kalau kita tak bisa mengadhankannya, datuknya tak ada. Kalau ulama mengatakan siapa pun yang ada di situ. Ini payah, dia udahlah tak bisa mengadhankan, menunggu cari loh tukang adzan. Sebelum tukang adzan datang, dah telanjang budaknya dengan lagu dangdut. Kalau bisa jangan suara yang terdengar pertama kali suara adzan. Usia 7 bulan, 7 hari dikasih nama. Itu yang paling afdal. Kalau tidak 2 kali 7 atau 40 hari tidak ada masalah, dan ini sudah dikerjakan. Kemudian kita juga melaksanakan acara haul untuk guru kami dan orang tua kami, dan ini mudah-mudahan bentuk bakti kami sebagai anak kepada orang tua kami dan guru kami, khususnya Kakanda Sanal Ilyas dan Kakanda Nurhahidah. Ini bentuk cinta beliau kepada orang tuanya, kepada gurunya. Ingat sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah cara aku berbakti kepada orang tuaku ya Rasulullah? Padahal dia sudah meninggal. Ada kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Kau salat yang keduanya. Yang kedua, apabila sudah dikuburkan, istighfar lahuma, kau minta ampun untuk keduanya. Yang ketiga, silaturahim ala tilatus salila bihma, menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Di kakap sana ada kawan dia bermain, kita datang, itu berbakti kita sama orang tua kita. Apalagi dengan pak muda, dengan sepupu, apalagi dengan saudara kandung. Maka sering saya sampaikan, orang yang tidak bersegur sapa dengan saudara kandungnya sama dengan mengirimkan siksaan buat orang tuanya. Perhatikan ya baik-baik, bisa tekankan ini. Yang tidak bertegur sapa dengan saudara kandungnya hanya gara-gara tanah semeter, kau telah mengirimkan siksaan buat orang tuamu. Ini banyak terjadi hadirin. Jangan dianggap remeh ini. Kalau bapak kita punya kawan dia bermain, kita datang ke dia nanya, bang, bapaknya apa ini kawan bapak saya, apa ini bapak saya ini kawannya, dulu suka main bola sama-sama, luar biasa. Kita datang saja, itu sudah bakti sama orang tua. Kalau kita bermusuhan dengan dia, kita sama dengan bermusuhan dengan orang tua. Apalagi saudara kandung, ini orang lain. Udahlah kau tak ngirim doa, tak tegur pula. Ya, kemudian bersedekah dengan niat untuk orang tua. Jadi apa yang dikasihkan oleh abang saya pada siang hari ini, sedekah pahalanya sampai itu kepada orang tua, sampai itu kepada mertua beliau, sampai itu kepada gurunya, pahalanya itu. Nah, ini semuanya ada bentuk orang bakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, menjalankan amanahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, jadi saya rangkum semuanya. Tasyakuran atas selesainya pendidikan abang saya, Ustaz Sanawi Ilyas, gelar S3-nya doktor, kemarin sudah wisuda.
Ini mengajarkan kepada kita belajar itu tak pernah berakhir. Pak, belajar tak pernah berakhir. Tuntutlah ilmu minal mahad, dari ayunan, gendongan buayan, ilal lahad, sampai kuburan. Orang dalam kubur itu masih belajar, Pak. Bukankah ada lihat ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat, kita berdiri di atasnya sambil mengajarkan dia. Orang dalam kubur walaupun ustaz sekalipun masih nak belajar. Fa'idha ja'akal malakanil muakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yufsi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Fa'idha sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka faqul bilisanin fasih wa'tiqadin sahih Allahu Rabbi Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Ketika masuk di liang lahat, kita berkata kepada yang terbaring ini, apabila datang kepadamu dua malaikat Munkar dan Nakir, kau jangan takut, kau jangan bimbang, karena mereka itu makhluk-makhluk Allah sama dengan kita. Jika dia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Belajar. Sakaratul maut. Kita sekarang nih, Senin Kamis. Udah mau lepas nyawa ini. Masih belajar. Apa kata Rasulullah? Laqinu mautakum. Talkinkan, ajarkan orang yang sekarang di antara kalian dengan la ilaha illallah. Saya bilang dengan keluarga saya, kalau abangmu sekarang nanti, tolong talkinkan la ilaha illallah. Ada yang bilang, Ustaz kan udah tahu jalan surga. Tahu dari mana? Ini Ustaz ceramahkan teorinya. Hadirin, setan yang paling hebat goda manusia kapan? Ketika sekaratul maut. Kalau macam-macam kita sekarang ini, memang ada setannya, tapi biasa-biasa kelas teri. Setan kalau ada levelnya, yang nakal di luar sana, di luar masjid, itu setan kelas teri. Masuk masjid, setannya namanya Khanzab Jenderal. Jenderal, bintang 1, bintang 2. Namanya Khanzab. Makanya kalau pengurus masjid itu jarang yang ngakom. Makanya pengurus masjid jarang yang ngakom. Ustaz masjid kami gini-gini. Kau jangan cerita, semua masjid hampir begitu. Ustaz tahu dari mana? Rasulullah yang ngomong. Di masjid setannya lain lagi. Nah, ketika mau sekaratul maut, itu panglimanya. Bahkan dan wajah mak bapak kita. Bapak ni jago la ilaha illallah dan berzikir. Jangan merasa aman, Pak. Oh jangan. Oh Pak Ustaz, saya dah zikir 1 juta kali. Berampun, belum tentu. Maka Rasulullah mengatakan siapa pun akan meninggal di antara kalian, talqinkan la ilaha illallah. Artinya yang sekarat saja masih belajar. Apalagi yang tua-tua macam kita ni. Jangan malu nak belajar. Apalagi bapak-bapak. Wajib belajar. Kerana dia punya anak, punya istri. Fenomena saat ini dibuka majelis taklim yang belajar ibu-ibu. Betul Bu? Betul tak? Laki-lakinya ampun Pak Ustaz. Nah, suami harus belajar Pak Bu. Kan sering saya sampaikan suami ideal saatnya ada 4. Jadi suami, jadi bapak, jadi kawan, jadi guru bagi istrinya. Kita belajar, balik rumah sampaikan istri. Ini istri belajar. Bagulah didongkan suaminya. Bang yang benar itu begini. Macam kau pula yang tahu. Aku dulu lahir dari kau. Mulai nunjukkan ego ini. Padahal yang bodoh ini. Kamu belajar. Nah, jadi ada majelis taklim, ada pondok pesantren, yuk kita belajar. Taklim, ya belajar. Apa yang, jangan lihat umur. Kalau orang sekarang saja masih belajar, dia lahat masih belajar, apalagi hayat masih dekat badan. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Mewakili abang saya.